இந்த சாட்சி வாரம் ஒரு சாட்சி நிகழ்ச்சிக்கு கிடைத்த ஒரு சாட்சி. கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே, வாரம் ஒரு சாட்சி நிகழ்ச்சியின் மூலமாக திரும்பவுமாக இந்த வாரத்தில் உங்களை சந்திப்பதில் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இன்றைக்கு ஒரு அற்புதமான சாட்சியை கேட்க போகிறீங்க. கடைசி வரை கேளுங்க, கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். பாருங்கள், இன்றைய உலகத்தில் சகோதர சகோதரிகள் உறவு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மிகவும் கெட்டு போய் கிடக்கிறது. காரணம் என்ன? வீண் பிடிவாதம், வரட்டு கௌரவம், தேவையில்லாத காரணங்கள், சொத்து பிரச்சனைகள், இப்படி நாம் சொல்லிகிட்டே போகலாம். ஆனால் ஒரு சகோதரி தன்னுடைய அண்ணனுக்காக ஜெபிக்கிறாங்க, மற்றவங்களையும் ஜெபிக்க சொல்கிறாங்க. நடந்தது என்ன? அதுதான் பெரிய சாட்சி. அதாவது சகோதரன் மரண தருவாயில் இருக்கிறார், டாக்டர்ஸ் எல்லாம் கைவிட்டுட்டாங்க. ஆனால் ஆண்டவர் அந்த சகோதரனை குணப்படுத்துகிறார். அதை தான் நீங்கள் இன்றைக்கி சாட்சியாக சகோதரி மூலமாக கேட்க போகிறீங்க. இன்றைக்கு நம்மோடு சாட்சியை பகிர்ந்து கொள்கிறவர் சகோதரி ஸ்மிருதி மண்டோல். இவரது கணவரின் பெயர் சகோதரர் பிரதீப் மண்டோல். இவர்கள் மகாராஷ்டிராவிலே பால்கர் மாவட்டத்திலே விரார் பகுதியில் குடும்பத்தோடு வசித்து வருகிறார்கள். சாட்சி இந்தியில் தாங்க இருக்குது. கடைசி வரை கேளுங்க, நான் உங்களுக்கு விவரமாக திரும்ப சொல்லுவேன். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். எங்கே நாம் சாட்சியை கேட்கலாமா? प्रेज़ द लॉर्ड चर्च, मैं स्मृति मंडोल, मैं न्यू लाइफ चर्च से हूँ और मेरी गवाही है कि मुझे मेरे बड़े भाई के बारे में बात करनी है कि उनका जो उनके लाइफ में प्रभु ने जो कार्य किया उस बारे में। कि ये जस्ट न्यू ईयर की बात है, न्यू ईयर की बात की कि मेरे भाई को थोड़ा सा हल्का सा एक फीवर था। उसको जैसे वो डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने एक जो टैबलेट दिया उस वजह से उनको जो बॉडी में रिएक्शन हुई वो कुछ इस तरीके से थी कि उनकी पूरी बॉडी की स्किन जो थी पूरी बर्न हो गई थी। मतलब लाइक जली हुई स्किन रहती है वैसा होने स्टार्ट हो गया था। और तो और ये बस हमें बाहर से पता चल रहा था, अंदर से ये रिएक्शन था ऑर्गन से कि ऑर्गन की भी जो थे ऑर्गन्स वो भी मेल्ट होने स्टार्ट हुए थे। इट्स लाइक बर्न हो रही थी उनकी बॉडी पूरी। और उनके जो आंखें थी धीरे धीरे पूरे बंद हो चुके थे, मतलब आंखें खोलने की कोई उनकी गुंजाइश ही नहीं थी। इवन लेटरली डॉक्टर ने बोला था कि उनका आंखें ओपन करने के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि स्किन पूरी चिपक गई थी उनकी। इस तरीके से कुछ उनकी बॉडी की हालत थे और कंडीशंस इतनी वर्स्ट होती जा रही थी कि स्किन निकलते हुए रोज़ डॉक्टर को वो जो मेल्ट हुई होती है जो स्किन, वो स्किन निकालने के लिए उसके बाद ट्यूब होता है, वो ट्यूब लगाना होता है। बट वो स्किन पूरी उसके पहले निकालनी पड़ती थी उनको, उसके बाद वो लगाना पड़ता था। और वो कंडीशन वो जो था प्रोसेस वो बहुत बहुत ही पेनफुल रहता था। और मेरे भाई जस्ट प्रेयर करता था कि यार बस हो गया, मेरा लाइफ इतना तक ही है, मैं इतना तक ही जीऊँगा, मुझे और नहीं चाहिए ये पेन और दर्द। मैंने जो भी पाप मेरे किए हैं वो मुझे पूरा वो उस टाइम पे कन्फेशन ही कर रहा था। जैसे वो आया ठीक होकर वो जो वो यही बता रहा था गवाही कि मैं पूरा कन्फेस कर रहा था पर गॉड से कि मैं नहीं झेल सकता अभी करके, बस हो गया। तो ये सब जो भी था ये 1 महीने के अंदर का उसका जो एक्सपीरियंस उसने हम लोग के साथ शेयर किया कि किस तरीके से एक मिराकल हुआ कि डॉक्टर ने भी हम लोग को बोल दिया था बाहर कि मेरे डैड को बोल दिया था जो कि हार्ट पेशेंट है, 2 सर्जरीज उनकी हो चुकी है। वो टाइम पे उनको बोल दिया था कि इसकी कोई गारंटी नहीं है इस लड़के की कि हम लोग उसको बचा सकते हैं करके। आप बस हम लोग बस लाइक एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि वो बच गया तो अच्छा है, उसमें भी उसको आगे जाके स्ट्रगल करना है क्योंकि ये डिजीज़ बहुत रेयर उनको हो गया है जो स्किन का रहता है। और अगर वो नहीं बचा तो हम लोग उसकी मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे क्योंकि वो पहले ही आप कंडीशन उसकी पहले ही वैसे वर्स्ट हो गई है। तो उस दौरान ये बात मुझे जब पता चली तो मेरी तो पूरी पैरों की नीचे की ज़मीन ही हिल गई थी क्योंकि मेरी मम्मी पहले से ही बेड रेस्ट पे है, वो पार्किंसन पेशेंट है। और पापा की तो पहले हार्ट पेशेंट है और ऊपर से मेरे भाई की ऐसी कंडीशन। तो मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम पे कि मैं किधर जाऊँ और किससे बात करूँ, किससे प्रार्थना करूँ और किससे मतलब हेल्प मांगूँ कि मेरे भाई को ठीक करे करके। पर उस टाइम पे प्रभु ने एक इस रीति से कार्य किया कि मेरे जो लाइफ में लोग आए
उनके थ्रू मुझे पता चला फिर से एक बार कि प्रभु भला है, प्रभु कुछ भी कर सकता है। वो ऐसा हुआ कि मुझे पता नहीं था कि मैं जहाँ काम कर रही हूँ स्कूल में, वहाँ भी मेरे जो प्रिंसिपल है वो एज अ पास्टर है और उनको प्रभु के बारे में पता है। तो मैंने उनको शेयर किया कि ऐसी ऐसी कंडीशन हो गई है घर पे, मैं क्या करूँ, मुझे जॉब छोड़ना पड़ रहा है करके वगैरह। तो उन्होंने बोला कि जॉब का अभी मत सोचो कुछ भी, फिलहाल अपने भाई के बारे में सोचो, उनके लिए प्रार्थना करो, हम भी करेंगे। मैं मेरे चर्च में बताऊंगा, मेरी वाइफ को भी बताऊंगा कि हम लोग दिन रात प्रार्थना में रखेंगे और डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। बी पॉजिटिव, होप्स रखो, होप्स मत हारना। ये बहुत बड़ी बात है एक मसीह के लिए कि होप्स रखो, क्योंकि यहाँ हम लोग हैं तब तक हम लोग होप्स रख सकते हैं। एक बार हम लोग नर्क में गए तो उधर कोई गुंजाइश नहीं है, एक आशा की किरण तक नहीं है। और उन्होंने मुझे जस्ट यही बताया, एक इतना ही सेंटेंस कि बाबा होप्स रखो। और मेरे पास्टर ने भी सेम मुझे ही बताया कि होप्स रखो, क्योंकि शैतान यही चाहता है कि तुम लोग आशा ही छोड़ दो, ताकि आगे तुम्हें विश्वास ही ना हो कि ये चीज़ें होने वाली है जो अद्भुत है, जो कोई नहीं कर सकता। और सेम वैसे ही हुआ। 1 महीने के अंदर मुझे हम लोग को बताया था डॉक्टर ने कि 6 महीना लगेगा मिनिमम से मिनिमम, बट वो भी चीज़ें टूट गई, क्योंकि परमेश्वर भला है। जहाँ परमेश्वर है तो वहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता, शैतान का तो वहाँ पे कोई नामो निशानी नहीं है। और वो उन्होंने दिखाई दिया। 1 महीने के बाद मेरा भाई अच्छे से चलता फिरता हो गया, वो अच्छे से चंगाई उसने ले ली और उसकी स्किन भी रिपेयर होती गई, जहाँ पे डॉक्टर ने बोला था कि उसकी स्किन रिपेयर होने का कोई गारंटी नहीं है करके, नहीं हो सकता आगे से उसको ऐसा। बट प्रभु की सच में बहुत बड़ी आशीष है उस पर कि वो ठीक है और अभी चंगाई से अच्छे से वो रह रहा है। ये खुशी मुझे बहुत ज़्यादा हो रही है कि प्रभु ने एक और बार मुझे मसीह में लाया और मुझे बताया कि हमें कैसे रहना है मसीह में। क्योंकि मेरी लाइफ जस्ट ऐसी थी कि प्रार्थना करो तो करो, नहीं करेंगे तो भी प्रभु है, अच्छा है, हम लोग को अच्छे से देता है। बट नहीं, ऐसा नहीं है। हमें बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना है, क्योंकि हम लोग बिलीवर्स हैं। अनबिलीवर्स मतलब मेरे भाई और मेरे डैड मॉम वो अनबिलीवर्स है, उनको नहीं पता प्रभु के बारे में, तो भी प्रभु ने ये कार्य किया है। तो ऑब्वियसली आप भी, आपके जो भी रिलेटिव्स हैं, कोई भी अगर अन्य जाति है तो भी होप्स मत हारना, क्योंकि परमेश्वर भरा है, वो हर एक के लिए कार्य करेगा। ओके, आमेन एंड थैंक यू सो मच। பாருங்க, நான் வேலை செய்கிற பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு டீச்சர், அவங்க ஒரு லீவ் எடுக்க ஆரம்பித்தாங்க ஒரு 4-5 நாள். அதுக்கப்புறம் திடீர்னு ஆஃபீஸுக்கு வந்து, சார் என்னுடைய சகோதரர் வந்து சுகவீனமாக இருக்கிறாரு, என்னால் வேலைக்கு வர முடியாது. நான் சொன்னேன், ஏம்மா இதுக்கு என்ன காரணம்? இல்லை, ரொம்ப சீரியஸான கண்டிஷனில் பாம்பேயில் அட்மிட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அப்பா ஹார்ட் பேஷண்ட், அப்பா தான் உட்காந்து அண்ணனை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க, அம்மா வேறு வீட்டில் பேஷண்ட்டாக இருக்கிறாங்க, ஸோ நான் வேலையை விடுறேன்னு சொன்னாங்க. அப்போ நான் சொன்னேன், வேலையை விடாதீங்க, என்ன நடந்தது சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்டேன். அப்போ அவங்க சொன்னாங்க, நார்மலாக ஒரு காய்ச்சல் வந்தது, லோக்கலில் போய் மருந்து வாங்கி சாப்பிட்ருக்காங்க, நல்ல டாக்டர் தான், அந்த டாக்டர் கொடுத்த மருந்து வந்து அவருக்கு வந்து ஒத்துக்கிடலை, அலர்ஜி, அதை இவங்க கவனிக்கலை. அலர்ஜி இப்போ என்ன ஆச்சுன்னு சொன்னால், உடலில் உள்ள ஸ்கின் எல்லாமே வெந்து போச்சு. அப்படி ஒரு கண்டிஷனில் என்னுடைய சகோதரரை வந்து நாங்கள் பாம்பேயில் அட்மிட் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்போ நான் சொன்னேன், சரிம்மா நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க, நீங்கள் லீவ் எடுத்துக்கோங்க, உங்கள் சகோதரருடைய வயசு, பேர், ஃபோட்டோ இருந்தால் எங்களுக்கு அனுப்பி கொடுங்க, நாங்கள் அவருக்காக ஜெபிக்கிறோம். வழக்கமாக இப்படி தான் எல்லார்ட்டையும் சொல்லுவோம் நாங்கள். அதே மாதிரி அந்த டீச்சர்கிட்ட சொன்னேன், அவங்களும் உடனே அனுப்பி கொடுத்தாங்க. நாங்கள் அந்த ஃபோட்டோவை பார்த்த உடனே அப்படியே எங்களுக்கு கை காலெல்லாம் அப்படியே ஆட ஆரம்பிச்சிருச்சு. நீங்கள் அந்த ஃபோட்டோவை பாருங்கள், உங்களுக்கு தெரியும். இப்படியும் மருந்து அலர்ஜினால் தோல் வந்து பாதிக்கப்படுமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விக்குறி எங்களுக்குள்ளே. ஆனால் நாங்கள் என்ன பண்ணோம் தெரியுமா, உடனே ஜெபிக்க ஆரம்பித்தோம். ஆண்டவர்கிட்ட எப்படி ஜெபிச்சோன்னா, ஏசப்பா இது வந்து உங்ககிட்ட வந்திருக்கிற ஜெப குறிப்பு, நீங்கள் தான் இதுக்கு பதில் கொடுக்கணும். ஏன்னா அந்த டீச்சர் ஹிந்துவா கிறிஸ்டியனா எங்களுக்கு தெரியாது. ஆனால் 4 நாளைக்கு அப்புறம் எங்களுக்கு தெரிய வந்தது, அந்த டீச்சர் வந்து விசுவாசி, அவங்க வந்து ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு டீச்சர். அப்போ எங்களுக்கு இன்னும் ஒரு சந்தோஷம், கண்டிப்பாக நாம் ஜெபிப்போம்னு சொல்லிவிட்டு நமக்கு தெரிஞ்ச நம்ம ஜான் துரை பிரதர், மணி பிரதர், ஆல்ஃப்ரட் டேவிட் பிரதர், இவங்களுக்கெல்லாம் நாங்கள் அனுப்பினோம், ஜெபிக்க சொன்னோம். நானும் மனைவியும் தொடர்ந்து அவருக்காக ஜெபித்தோம். அவங்கக்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி அடிக்கடி கேட்போம், உங்கள் சகோதரர் எப்படி இருக்கிறார் அப்படின்ட்டு.
அவங்க சொன்னாங்க முதல் நாளில் இல்லை ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் கண்டிஷனில் இருக்கிறாங்க அப்படின்னாங்க. 2-3 நாளைக்கு அப்புறம் ஓகே இப்போ பரவாயில்ல, ஆனால் மருந்து வேலை செய்யலைன்னு சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ஐசியூலேருந்து நார்மல் வார்டுக்கு வந்தாச்சு, மருந்து வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சது. அப்போ டாக்டர்ஸ் சொல்லியிருக்கிறாங்க 3 மாதம் ஆகும் உங்கள் சகோதரர் முழுவதுமாக குணம் பெறுவதற்கு. ஆனால் என்ன ஒரு ஆச்சரியம் பாருங்கள், ஒரே மாதத்தில் அவர் சுகமாகி வீட்டுக்கு வர்றார். இப்போ நம்ம ஒரு வசனத்தை எடுத்து வாசிக்கலாமா? அப்பொழுது விசுவாசமுள்ள ஜெபம் பிணியாளியை ரட்சிக்கும், கர்த்தர் அவனை எழுப்புவார். அவன் பாவம் செய்தவனானால் அது அவனுக்கு மன்னிக்கப்படும். யாக்கோபு 5:15. And the prayer offered in faith will restore the one who is sick. The Lord will raise him up. If he has sinned, he will be forgiven. James chapter 5:15. வசனம் சொல்கிறத பாருங்கள், விசுவாசம் உள்ள ஜெபம் பிணியாளியை ரட்சிக்கும். அது மாத்திரமல்ல, அவன் பாவம் செய்தவனானால் அது அவனுக்கு மன்னிக்கப்படும். இங்கே சகோதரி விசுவாசத்தோடு ஜெபிக்கிறாங்க, மற்றவர்களையும் ஜெபிக்க சொல்கிறாங்க. அந்த விசுவாசம் உள்ள ஜெபம் அந்த சகோதரரை மரண பிடியிலிருந்து பாதுகாத்தது. இன்றைக்கு அவர் சுகமாக இருக்கிறார். கொஞ்சம் அவருக்கு இந்த கண் இன்னும் வெளிச்சத்தை பார்க்க முடியல. திரும்பவுமாக நம்மிடத்தில் அதுக்காக ஜெபிக்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. நீங்கள் எல்லாரும் ஜெபிங்க, கர்த்தர் அவர்களையும் ஆசீர்வதிப்பார், உங்களையும் ஆசீர்வதிப்பார். இன்றைக்கு நம்மோடு சாட்சியை பகிர்ந்து கொண்ட அன்பு சகோதரியையும் அவரது குடும்பத்தையும் அவரது சகோதரரையும் சாட்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற உங்கள் யாவரையும் தேவன் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறேன். திரும்பவுமாக அடுத்த வாரத்தில் இன்னொரு புதிய சாட்சியோடு உங்களை சந்திக்கும் வரை கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதித்து பாதுகாத்து வழிநடத்துவாராக. ஆமேன்.